ریاست تلنگانہ کے حضور آباد حلقے کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ TRS سرکار کی ناؤ میں ایک بہت بڑا چھید پڑ چکا ہے۔ اب وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اس ناؤ میں پانی بھرے گا اور یہ ناؤ ڈوب جائے گی۔ آج TRS سرکار کو اپنے ان تمام کرتوتوں کا جائزہ لینا چاہیے اور ان وعدوں کو یاد کرنا چاہیے جو تلنگانہ کے عوام سے KCR کیے ہیں، اور بالخصوص مائنارٹیز اور مسلمانوں کے ساتھ جو KCR کا رویہ رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور KCR کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ صرف موقتی طور پر چاکلیٹ تھما کر بیوقوف بنانے کے حربے کو ہمیشہ کامیابی کا ضامن سمجھتے آئے ہیں، لیکن یہی حربہ آج ان کو لے ڈوبا ہے۔ آج TRS سرکار کو جو دھکا لگا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ KCR کی یہ خوش فہمی تھی اور حد سے زیادہ خود اعتمادی تھی۔ ان کو اس بات کا اعتماد تھا کہ یہ سیٹ کسی حال ہماری جھولی میں آئے گی۔ انسان جب خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے اور جب کسی کو حد سے زیادہ خود اعتمادی ہوتی ہے تو ان حالات میں اس کا دماغ ماؤس ہو جاتا ہے اور وہ ایسے کام کرتا ہے جو اس کے لیے خود نقصان دہ ہے۔ KCR نے حلقے حضور آباد کے دلت عوام کے لیے 15 لاکھ کا اعلان کیا۔ اب یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ کتنوں کے پاس وہ رقم آئی، یعنی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا KCR کی عین فطرت ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنا تو ان کے جو نا رگے رگ میں سمایا ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو یہ نرسمہا راؤ کا جو نا شاگرد جو نا مانتے ہیں، نرسمہا راؤ کو اپنا گرو مانتے ہیں۔ تو ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جب انہوں نے نرسمہا راؤ کو اپنا گرو مانتے ہوئے اور نکلس روڈ پر جو اس کے نام پر جو ایک سڑک کو ایک راستے کو موسوم کیا، تو اسی وقت سے ہم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اب یہ TRS سرکار کی کشتی ڈوبنے والی ہے اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اور KCR اپنے آپ کو بہت دھارمک جو نا بتاتے ہیں، ہون کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہون پوجے سے بھگوان خوش ہونے والا نہیں ہے، بلکہ مالک جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنے میں اس کی خوشی ہے۔ لیکن KCR صرف اپنی دولت بڑھا کر اپنے خاندان کو جو ہے نا تلنگانہ میں مسلط کر دیے۔ آج TRS سرکار صرف 3 جو نا ستون پر جو نا قائم ہے کہ باپ ہے، بیٹی ہے اور پھر جو نا بیٹا ہے اور لے دے کے جو نا بھانجا ہے۔ اب اس سے ہٹ کے TRS سرکار کا کوئی ایسا ستون نہیں ہے جس کے ذمے کوئی جو ہے نا ٹھوس بنیادی طور پر کام چھوڑا گیا ہے۔ اب لے دے کے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے 2 کٹ پتلیوں کو بٹھا دیا گیا، اور یہ 2 بھی کٹ پتلیاں جو اپنے صرف مالک کے وفادار ہوتے ہیں اور مالک کے سامنے دم ہلاتے ہیں اور اپنی ذات والوں پر بھونکتے ہیں، یہ تمام عوام دیکھ چکی ہے، اور یہ مسلمانوں کو ابتدا سے دھوکہ دیتے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے املاک کو تباہ و برباد کرتے آ رہے ہیں، اور یہی اس کا نتیجہ ہے کہ آج TRS سرکار کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ آج ہم BJP کی کامیابی سے خوش نہیں ہیں، بلکہ ہم کو خوشی اس بات کی ہے کہ KCR جو اب غرور و تکبر میں مبتلا تھے، جو اہنکار کا شکار ہو چکے تھے، آج حضور آباد کے عوام نے ان کو ان کا مقام بتلا دیا ہے۔ حتیٰ کہ KCR نے ریاست کے امام مؤذنوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور ان کے حوالی یہ کہتے ہیں کہ امام مؤذنوں کو ہدیہ دیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، ہدیہ کیوں دیا جا رہا؟ ہماری اوقافی املاک کی آمدنی کہاں جا رہی ہے؟ KCR صاحب کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اور ہم کو بیوقوف پہ بیوقوف بنایا گیا، اور دیگر ہمارے بھائیوں کو
पे स्केल पर उनको दिया जाता है, और हमको हदिये के नाम पर 5,000 रुपये वो भी 3-3, 4-4 महीने रोक दिए जाते हैं। और फिर इनका हवाली अबुल मुनाफिक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन ये धमकी देता है, ये कहता है कि ये केसीआर की मेहरबानी है, ये अबुल मुनाफिक की जिंदगी केसीआर की मेहरबानी है, होम मिनिस्टर की जिंदगी और कुर्सी केसीआर की मेहरबानी है। ये मुसलमानों के ऊपर केसीआर की कोई मेहरबानी नहीं है, बल्कि केसीआर सबसे ज्यादा तेलंगाना की हुकूमत ने, केसीआर ने, टीआरएस सरकार ने मुसलमानों की इमला को तबाह व ताराज कर दिया है। क्या ये मुसलमानों की बद्दुआएं खाली जाएंगी? क्या तुम अपने आप को धार्मिक होने का दावा करते हो? क्या ये नहीं समझते कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो कि उसके बंदों के साथ, इंसानों के साथ तुम जुल्म ज्यादती करोगे तो क्या तुम्हारी हुकूमत बरकरार रहेगी? ये तो ये एक जो है ना इनके लिए इब्तिदा, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं कांग्रेस के लिए चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। हमारे रेवंत रेड्डी साहब बहुत बड़े बड़े मजमे को जमा किए, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सितमजरी सी ये है कि कांग्रेस का हर कायद अपने आप को राहुल गांधी, सोनिया गांधी समझता है, और वो ज़मीनी सतह पर काम करना नहीं जानते। बस पब्लिक को जमा करने के बड़े खुश हो गए। क्या हुआ कांग्रेसियों, क्या हुआ रेवंत रेड्डी, कहाँ गई तुम्हारी कांग्रेस? कहाँ गई? तुम्हारा जो है ना नामो निशान बाकी नहीं रहा। आखिर कब तक तुम जो है ना अपने आप को इस अहंकार में मुब्तला रखोगे? कांग्रेसियों, क्या अभी भी तुमको तुम्हारे आंख नहीं खुल रहे हैं? तुम क्या अभी भी जमीनी सतह पर जो ना काम नहीं करोगे तो फिर तुम जो है ना सफ़े हस्ती से मिट जाओगे। और याद रखो, जो माइनॉरिटी का साथ नहीं लेगा वो कभी, और जो मुसलमानों का साथ नहीं लेगा वो कभी भी तेलंगाना में हुकूमत नहीं बना सकता। और केसीआर ने मुसलमानों को धोखे पर धोखे दिए हैं, धोखे पर धोखे दिए हैं। आज उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा। आज तेलंगाना के अवाम ने बतला दिया कि केसीआर तुम फर्राड हो, तुम धोखेबाज हो, तुम्हारे दिल में तेलंगाना के अवाम के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, और बिलखुसूस मुसलमानों के ताल्लुक से तुम्हारा नजरिया तो तासुबाना नजरिया है, तासुबाना रवैया रहा। क्या तुम ये भूल गए कि तुम जो धार्मिक हो के मंदिरों की पूजा करते हो, क्या मुसलमानों की इबादत गाहें क्या वो मुकाम नहीं रखती? तुम कितने मसाजिद को शहीद किए, आज उसका नतीजा है ये मुसलमानों की, इमाम मौजूदों की बद्दुआएं हैं तुम्हारे साथ। और ये मसाजिद की शहादत जो तुम्हारे गर्दन पर है, ये तुम्हारे आखिरी दम तक ये तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। याद रखो, नरसिम्हा राव की नस्ल का जो हशर हुआ है तुम्हारा भी वही होने वाला है। तुम्हारा खानदान भी गुमनामी में जो ना गर्क हो जाएगा, कोई तुमको पूछने वाला नहीं होगा। ये मसाजिद की शहादत, इमाम मौजूदों की, तुम्हारा खानदान भी गुमनामी में जो ना गर्क हो जाएगा, कोई तुमको पूछने वाला नहीं होगा। ये मसाजिद की शहादत, इमाम मौजूदों की बद्दुआएं और वक्फ इमला की तबाही, ये तुम्हारी नाकामी का सबब बने हैं, नाकामी का सबब बने हैं। अब यहाँ से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है। अब तुम दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो। और मैं कांग्रेस से कहता हूँ, ऐ कांग्रेसियों समझ जाओ, हर एक छोटा लीडर, चाहे माइनॉरिटी का हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी लीडर हो, अपने आप को नेशनल लीडर तस्वुर करता है। उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। अगर अब भी नहीं समझोगे, ऐ कांग्रेसियों, तुम्हारी जो ना नामो निशान खत्म होने वाला है। और फिर एक वक्त वो आएगा कि तमाम कांग्रेसी मुंह छुपा कर जो ना फिरेंगे। जलसे जुलूस में पब्लिक को जमा कर लेना ये कोई तीर मारने का काम नहीं है। जमीनी सतह पर तुम आज तक वक्फ बोर्ड के खिलाफ, रेवंत रेड्डी, तुमने आवाज नहीं उठाई। ए रेवंत रेड्डी, तुमने कभी इमाम मौजूदों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मुसलमानों के इमला की हिफाजत के लिए तुमने आवाज नहीं उठाई। मुसलमानों की तालीम के लिए तुमने आवाज नहीं उठाया। और मुसलमानों के इमलाक को जो तबाह किया जा रहा है उसके खिलाफ तुमने आवाज नहीं उठाया। और कई ऐसे मौजूआत हैं कि कांग्रेसियों ने इसको पसे पूछ डाल दिया, तो आज तुमको भी जो है ना तुम्हारा मुकाम अवाम ने बतला दिया है। और फिर यही रवैया रहा
تو پھر جو ہے نا تلنگانہ سے کانگریس کا بھی صفایا ہوگا، اور پھر یہ ہمارا کے سی آر تو جو نا منہ چھپاتے ہوئے اپنے فارم ہاؤس میں جو نا جا چھپے گا، اور اس کے خاندان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے نا آج یہ پیغام ہے کے سی آر کی جو ہے نا یہ شکست اس بات کی جو ہے نا علامت ہے کہ یہاں سے